आत्मरक्षा अलग आक्रमण अलग प्रेजेंटली मो पाखे प्राय 70 ରୁ 80 पिला अच्छा ता सहित मो पिला बर्तमान जाकि आम स्टूडेंट मैंने विभिन्न प्रकार गवर्नमेंट स्कूल शिखा जीवन में भाव नी एमती तो अनुष्ठान करी मो पाठपढ़ा समय शिखुली शिखला गोटे पिला नहीं आरंभ करी गोटे वर्ष 15 स्ट्रगल 22 वर्ष कंटिन्यू चली स्ट्रगल लाइफ ही स्ट्रगल विदाउट स्ट्रगल लाइफ ही नहीं पिला जो माने भी शिक्षा ग्रहण करती आपण शिक्षा ग्रहण कराती किछिटा मूल्य पई समस्त किछि करथांती आपण जीवन में केते कोन चलछि आ केमती कोन इनकम हो कथा हला एटा मु निज भरण पोषण पई करू नाही कोन घर बड़ पुआ आपण गोटे साना भाई भी अछि केते बेले साना भाई दी भाई को भीतर झगड़ा हो नो डाउट बट आर्गुमेंट बोलुची जुक्तर कहूची हाथ धर पे जायनी का संस्कार छोड़ पड़ जाउची एबे वर्तमान आपण को पुओ झियो केते की मु ए पर्यंत अनमैरिड नमस्कार दर्शक बंधु साधारण लाइव रो 1-to-1 कार्यक्रम को मु स्वागत करुच्ची बबुल आम सहित एमिति जड़े प्रतिभा आज अछंती जे निजे सफल हवा परे मध्य बहुत गुड़े पिला सफलतार से पहाच चढ़ई सफलता देखैछंती एवं निजे सफलता पाइछंती से टाइकोन रे विजेता मध्ये होइछंती एबे बहुत पिला शिक्षा ग्रहण मध्ये करूछंती बहुत पिला तांको माध्यम रे तांकोडू शिक्षा पाई बहुत पिला एबे अन्य पिला शिखाउछंती से आउ आम सहित अछंती कार्तिक भाई प्रथमे तो आपन स्वागत कार्तिक भाई नमस्कार भाई कौन कहबे केते दिन जर्नी आ केमती कोन आरंभ होइथिला ए टाइकोन विजेता में एटा एक्चुअली 2003 रु आरंभ करछि आज को प्राय 22 वर्ष भाग बसिलानी तो जीवन में भाबी नथिल जे एमती तो अनुष्ठान करी बोली कि मो पाठपढ़ा समय शिखुली शिखला तेजले चाकरी फाकरी पाई नथिली बा बेकार समस्या गति करूली चाकरी अन्वेषण थी से समय मु चेष्टा कली कौन गोटे करी बोले मो पार जो कलाटी थिला जो शिक्षा मुझे शिखी सेटा मु आरंभ कली शिक्षा अपने आगरू आ किछि मन रे नथिला जे नाही अलगा किछि करबी ए खेळ काई जीवी नहीं अनेक किछि अछि किंतु मो जीवन रे बहुत जिन खेल खेलिछि फुटबॉल खेलिछि वॉली खेलिछि क्रिकेट खेलिछि चेस भी खेल जिन बहुत जिन खेलिछि ए ताइकोंडो खेलला परे एथिरे जा पॉजिटिवनेस मिलिला तो सेथिरु मु जा गेन कली तो मु भाबिली प्रत्येक प्ले जिन शिक्षा निहाती जरूरी काई ना यादर बहुत जिन शिक्षा मिले जोटा कि साधारण लोक मैंने गोटे युद्ध कला बा जन शिखिले बाड़े देवे पिला बा पिला आंटी सोशल हो असामाजिक व्यक्ति भाया गणित हम भावती कि एक्चुअल जिन से नुहे कारण यहाँ गोटे बहुत बढ़िया जिनस जी एटा प्रकृत में शिखी सी जानी जो मैंने कह आंटी सोशल हाँपाई भावुंट तो आपन मोर अनुरोध जो दर्शक बंधु देखते आप जेको थाना को जातु जी लिस्ट अच्छी एफआईआर दर्ज हो आगुरी से लिस्ट काढ़ु केते जन से मार्शल आर्ट्स पिला बाहर करते तापर जाए कहे गोटे मार्शल आर्ट्स पिला बा जो मैंने एमती आर्ट शिखुंट से नाटी सोशल होती भर जो गोटे स्टेरियो टाइप ऑफ आमर रंग कनसेप्ट अच्छी समस्त जेटा शिक्षा जड़े बाड़ा पिटा गुंडा कर दे हो ठीक नुहे तो मोर अनुरोध आप देखते केवे पाइबेनि कहीं बहुत रेयर हाँ यहीटा हो पारे जी आंटी सोशल हाँ चाहूँ सी इंटेंशन नहीं कि आसी जे मुझे शिखला आंटी सोशल हेबी से लोक ही आंटी सोशल जदि हम कहया भाई एटा निजर सेफ्टी पे हबो नहीं निजे से किछि राति रे किछि घटिबा कोठी गला बेले अल्कोहल पी के मध्य मधुआ माने बहुत प्रकार व्यवहार करथानी जदि टाइकोन ने शिखितिबा तो निजो पे सेव हबो ना देखो आत्मरक्षा अलग आक्रमण अलग आक्रमण होची हमर उद्देश्य मूलक जनक आक्रमण करिवा किंतु आत्मरक्षा माने आमुख्य आक्रमण कले हम निजको रक्षा करिवा जेमि हमर 1000 प्रकार मिसाइल तयारी होची एटा कोन हमें काहाकू आक्रमण करने कर ना आमर प्रतिरक्षा आम कर तो ठीक से भाई आत्मरक्षा करें आम किसी असुविधा ना कि आत्मरक्षाटा समस्त जानते किए जाननी बोल ना जी शिखी ना सी भी जानी क्या बाड़ेवा किए जाननी समस्त जानते बाड़ेवाड़ा किंतु डिफरेन्स ये कि नॉर्मल हिसाब जानते एज आर्टिफिशियल वे किंतु आम से प्रोफेशनल जानीचु जमी जड़े मोटिवेशनल स्पीकर जमी से कह जानते से गोटे प्रोफेशनल वे कहते आ साधारण कथा समस्त होती ये हूँ डिफरेन्स कि समस्ते बाड़ेवा आत्मरक्षार कौशल समस्ते जानते उणा अधिक समस्ते इवन आम पिला बेले पिला बापा माँ भी शिखुते एमती बाड़े बाबा कि लगे बाड़े बाबा गेला कला कहते कि माने से बाड़े नुहे
ମିନ୍ସ ଏଇଭଳିଆ ବା ଜନ୍ଦା ଗୋଟେ କାମୁଡ଼ି ଦେଲା ତାକୁ ମାରିଦେ ବୋଲି ମାରୁଛନ୍ତି ତା ମାନେ କ'ଣ ତାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ନା ତମେ ରଖିବା ପାଇଁ ତ ମାରିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପିଲା ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କଠୁ ପିଲା ମଜାକରେ କେତେବେଳେ ସିରିୟସ୍ ମାଡ଼ ଖାଆନ୍ତି ଜୋରରେ ବାଜି ଯାଉଥିବ ଏଭଳିଆ କିଛି ଘଟିଛି? ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କାର ନାକ ଫାଟି ଯାଇଛି କାର ଓଠ ଫାଟିଛି ଏମିତି ହେଉଛି ହେବନି ବୋଲି ନାହିଁ କାରଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣ କ୍ରିକେଟ୍ ଏମିତି କେଉଁ ଖେଳ ନାହିଁ ଯେଉଁଥିରେ କି ମାଡ଼ ବାଜିବନି। ଆମେ ଜାଣିଲେ ଗିଲି ଦାଣ୍ଡିଆ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ବା ପିଲି ବାଡ଼ି କେଉଁ ଏରିଆରେ ବା ଗିଲି ଦାଣ୍ଡିଆ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଖେଳ ସେଟା ବାଜୁଛି କେଉଁ ମାଡ଼ ବାଜୁଛି ବାଟି ଖେଳରେ ମାଡ଼ ବାଜୁଛି କେଉଁ ନଟୁ ଖେଳରେ ମାରୁଛି କିଏ କବାଡ଼ିରେ ମାଡ଼ ବାଜୁଛି ସବୁ ଖେଳରେ ମାଡ଼ ଖେଳ ମିନ୍ସ ଫିଜିକାଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ମିନ୍ସ କିଛି ନା କିଛି ହେବ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ ଯେ ହେବନି ବୋଲି ହେବ ବୋଲି କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ବହୁତ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ପୁରା ସିକ୍ୟୁର୍ଡ ବି ଲାଇଫ୍ ରହୁଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉନି କାର ଇଞ୍ଜୁରି ବି ହେଉଛି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ସେଟା ବି ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କେତେ ପିଲାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଆପଣ ଦେଉଛନ୍ତି? ପ୍ରେଜେଣ୍ଟଲି ମୋ ପାଖରେ ପ୍ରାୟ 70ରୁ 80 ପିଲା ଅଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ମୋ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇକି ଆମର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଆମର ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ ଆତ୍ମସୁରକ୍ଷା ଗୋଟେ ଆସିଛି ଯୋଜନା ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେଟା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ବୋର୍ଡ଼ ଅଣ୍ଡରରେ ସ୍କୁଲ ଯାକ ସେଥିରେ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପିଲା ବି ଶିଖାଉଛନ୍ତି ନବୋଦୟର ପିଲା ଆମର ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପିଲା ଯାଇକି ସେମାନେ ନିଜେ ସେଲ୍ଫ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ମାନେ ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନର ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ କିଛି ରୋଜଗାର କରିକି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏମିତି ସମସ୍ତେ କିଛି ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହେଇପାରିଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ କିଛି ଖରାପ ନାହିଁ। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ପିଲା ଯେଉଁମାନେ ବି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଆପଣ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରାନ୍ତି କିଛିଟା ମୂଲ୍ୟ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ କିଛି କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଜୀବନରେ କେତେ କ'ଣ ଚାଲିଛି ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ଇନକମ୍ ହେବ? ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଏଇଟା ମୁଁ ନିଜ ଭରଣ ପୋଷଣ ପାଇଁ କରୁନାହିଁ କାହିଁକି ନା ମୋର ଫିଲୋସଫି ଯାହା କହୁଛି ଯେ ଜୀବନରେ ଯେକୌଣସି କଳା ଆପଣ ଶିଖିଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ସେ କଳା ଆପଣ ଅନ୍ୟର ବାଣ୍ଟିବାର ଅଛି। ଯଦି କାହାକୁ ନ ବାଣ୍ଟିକି ମରିଗଲେ ତ ସେ କଳା କିଛି ମୂଲ୍ୟ ହିଁ ନାହିଁ। ମନେକର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଶିଖେଇ ନଥିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଅଣ୍ଡରରେ ବହୁତ ପିଲା ଶିଖିଲେ ମୋ ପାଖରୁ ତା ସହିତ ସେ ପିଲାମାନେ ଶିଖି ଆହୁରି ବଡ଼ ବଡ଼ ଅନୁଷ୍ଠାନ କଲେଣି ତ ଏମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଲାଗି ରହିଲା। ଯଦି ମୁଁ ମରିଯାଇଥାନ୍ତି ତ ଏତିକି ହେଇନଥାନ୍ତା ତ କାହାକୁ ନ ଶିଖିକି ରହିଯାଇଥାନ୍ତି ତ ଲାଭ କ'ଣ ସେ କଳାର ଭ୍ୟାଲୁ କ'ଣ? ଯଦି ମୁଁ ଶିଖିଛି କି ଶିଖିଲିନି ଭ୍ୟାଲୁ କ'ଣ ନମ୍ବର କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଭରଣ ପୋଷଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ନୋ ଡାଉଟ୍ ଆମେ କିଛି ପାରିଶ୍ରମିକ ପାଇଁ ପିଲାଙ୍କୁ ଚାର୍ଜ କରୁଛୁ କାହିଁକି ଏଇଟା ମୁଁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ କାରଣ ଅନୁଷ୍ଠାନର କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ନ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ କିଛି ଇନକମ୍ ଦରକାର। ତ ମୁଁ ମୋ ଘରର ସମ୍ପତ୍ତି ବିକି ତ ମୁଁ କରିପାରିବିନି ବା ମୁଁ କାହାକୁ ବି ଡୋନେସନ୍ ମାଗିକି କରିପାରିବି ମୋତେ ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଚାହେଁ କ'ଣ ଯିଏ ସୋଲି ଡୋନେଟ୍ କଲା ଭଲ କଥା ଯଦି ନାହିଁ ମୁଁ ପିଲାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଫିଜ୍ କଲେକ୍ସନ୍ କରୁଛି ସେଇଟା ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଡୋନେସନ୍ ମିନ୍ ତା ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ଡୋନେସନ୍ କାହିଁକି ଏଇଟା କହୁଛି ଡୋନେସନ୍ ହିସାବରେ ନା ଫିଜ୍ ମିନ୍ସ କମ୍ପଲସରି ଜଣେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ କିନ୍ତୁ ମୋର ସେମିତି ନାହିଁ। କିଛି ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଫ୍ରିରେ ଶିଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଲେବର ଶ୍ରେଣୀର ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯାହା ବାପା ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଖଲାସି କାମ କରୁଛନ୍ତି କି ଅଟୋ ଚଲାଉଛନ୍ତି କି ରିକ୍ସା ଚଲାଉଛନ୍ତି ସେମିତି ପିଲା ଅଛନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ଇଣ୍ଟେନ୍ସନାଲି ପଇସା ଅଛି ଦେଉନାହାନ୍ତି ସେମିତି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ପଇସା ବି ଦେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସେମିତି ନୁହନ୍ତି କିଛି ପିଲା ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ଓଭରାଲି ଧୀରେ ଗୋଟେ ଇନକମ୍ ଆସୁଛି ମୋର ବର୍ଷକୁ ପ୍ରାୟ 2 ଲକ୍ଷ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କେବଳ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ରହିଯାଉଛି। ଆନୁଆଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ହେଲା 2 ଥର ବେଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେବ ବା କୌଣସିରେ ଆମେ ଶିବରାତ୍ରି କରୁଛୁ ହୋଲି ପର୍ବ କରିବୁ ବା ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଯାକ ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଏସବୁ ଯଦି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ସେ ପଇସା ସେଥିରେ ପଳାଉଛି। ହଁ ନର୍ମାଲି ଯାହା କିଛି ବଳୁଛି ସେଥିରେ ମୋର ଜଷ୍ଟ କିଛି ମାନେ ତେଣୁକରି ତ ମୁଁ ଚାକିରି କରୁଛି ନହେଲେ ମୁଁ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି ଯଦି ମୁଁ ଏଥିରେ ଇନକମ୍ କରୁଥାନ୍ତି ତ ମୁଁ ଚାକିରି କରିବା ଜଷ୍ଟିଫିକେସନ୍ କିଛି ନଥାନ୍ତା। କ'ଣ ଚାକିରି କରନ୍ତି? ମୁଁ DRDAରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୋଅର୍ଡିନେଟର ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଦୀନଦୟାଲ ଉପାଧ୍ୟାୟ ଗ୍ରାମୀଣ କୌଶଳ ଯୋଜନା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଛି ଯେଉଁ ଆମର ରୁରାଲ୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଉଛୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀ ମାନଙ୍କରେ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଦିଆହେଉଛି ତ ସେଥିରୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ବେସ୍ରେ ମୁଁ ଚାକିରି କରୁଛି। ତ ସେଥିରେ ମୁଁ କିଛି ପଇସା ମାସକୁ ପ୍ରାୟ 30,000 ଟଙ୍କା ଦରମା ମିଳୁଛି ମୁଁ ସେଥିରେ ବଞ୍ଚୁଛି। ଏଇଥିରୁ ଯାହା ମିଳୁଛି ପ୍ରାୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯାହାକି ମାସକୁ 4-5,000 ବଳୁଛି ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ମୋ ଘର ଗୁଡ଼ାକୁ ବି ନିଅଣ୍ଟ କହିଲେ ଚଳେ କାରଣ ମୁଁ 5,000 ଘର ଗୁଡ଼ା ଦେଉଛି ଯାହା ବି ହଉ ଚାଲ ଯାହା ବି କହିବା ଯେ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଚୟ ଦେଇଛି ସେଥିରୁ କିଛି ଇନକମ୍ ନାହିଁ ଯଦି ଆମେ କହିବା ନା ଇନକମ୍ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ କହିପାରିବିନି। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଜି ମୋତେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ଦିସ୍ ପାଇଁ ଅଲ୍ ଟାଇପ୍ ଇନକମ୍ ଅଲସ ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଇନକମ୍ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ ହେବ କି? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଇନକମ୍ ହିଁ ଯାଉଛି। ମୋର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା କିଛି ଲୋକମାନେ ଜାଣିଲେ ଆପଣ ଆଜି ମୋତେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେଉଛନ୍ତି ବା ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ଇମେଜ୍ ଆସୁଛି ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମୋ ପିଲା କିଛି କଲା ବା ଆମ ରିଲେଟିଭ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଯାହା ବି ମୋ ପିଲାମାନେ କିଛି ମୋତେ ଆଇଡଲ୍ ମାନୁଛନ୍ତି ତ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଅଲସୋ ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଇନକମ୍। ଇନକମ୍ ମିନ୍ସ ନୁହେଁ ଯେ ଖାଲି ପଇସା ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ଯିଏ ଭାବୁଛି ଖାଲି ପଇସା ହିଁ ଇନକମ୍ ମୋ ମତରେ ସେଇଟା ନୁହେଁ। କାରଣ ସେମିତି ହେଲେ ତ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସୁଭାଷ ବୋଷ କି ଯେ ନଥାନ୍ତେ ଦୁନିଆରେ ଆମେ କାହାକୁ ଚିହ୍ନି ନଥାନ୍ତେ କୌଣସି ମହାପୁରୁଷ। ଏ ଜର୍ଣ୍ଣି ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ତ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରେୟ ଦେଇ ମୋ ବାବାଙ୍କୁ କାହିଁକି ନା ବାବା ଆର୍ମିରେ ଥିଲେ ତାପରେ ସିଏ ରିଜାଇନ୍ କରିକି ଆସିକି ଚାକିରି କଲେ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ମେଡ଼ିକାଲ ଲାଇନ୍ରେ। ସେତେବେଳେ ଆମେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗାଁରେ ରହୁଥିଲୁ
ବାବା ସେ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ କାମ କରନ୍ତି ମ୍ୟାଲେରିଆ ହେଲ୍ଥ ୱାର୍କ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ। ତ ସକାଳୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାୟ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ପଢ଼ୁଥିଲି, ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଆମକୁ ସକାଳୁ ଉଠି ରନିଂ କରିବାକୁ ପଠାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରାୟ 1 ମାଇଲ ରନିଂ କରୁ, ଯିବା ଆସିବା 2 ମାଇଲ ପାଖାପାଖି, ଆମର ହିସାବ କରିବା ପାଖାପାଖି 3 କିଲୋମିଟର 4 କିଲୋମିଟର ହେବ। ଆମେ 2 ଜଣ, ମୁଁ ମୋ ସାନ ଭାଇ 2 ଜଣ ରନିଂ କରୁଥିଲୁ। ସେମିତି ଆମକୁ ଦେଖା ଦେଖି କଲା ପରେ ଆମ ବାବାଙ୍କ ସାଙ୍ଗର ପିଲାମାନେ ଜଏନ୍ ହେଲେ, ତ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ରନିଂ କଲେ ଆମ ସହିତ। ଏମିତି ଗୋଟେ 7-8ଟି ପିଲା ଆମେ ଗେଦର ହେଲୁ, ଡେଲି ସକାଳୁ ରନିଂ କରୁ। ତ ସେଇଠୁ ଆମର ମାନେ ଫିଜିକାଲ୍ ଫିଟନେସ୍ ମୋତେ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ଆଉ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନେଲି। ବାବା ବି ଆମକୁ ବହୁତ ସେଥିପାଇଁ ଉତ୍ସାହ କରନ୍ତି। ସେଇଟା ଆମର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହିଲା। ତ ମୁଁ ଖେଳାଖେଳି ବହୁତ କରେ। ଆଉ ମୋର ବି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ୍ବିସନ୍ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଡିଫେନ୍ସ ଲାଇନ୍ ଚାକିରି, ମୋ ବାବା ଡିଫେନ୍ସ ଥିଲେ, ମୋତେ ବି ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଡିଫେନ୍ସ କରିବାକୁ, ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଦେଶ ପାଇଁ କିଛି କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ସୌଭାଗ୍ୟ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ମୁଁ ବି ଜାଣିନି, ମୋର ସର୍ଟ ହାଇଟ୍ ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିଲିନି, କାହିଁକିନା ମୋର ହାଇଟ୍ ତ କମ୍। କିନ୍ତୁ ମୁଁ +2 ପାସ୍ ହେଲା ବେଳକୁ ମୋ ପାଖରେ ସବୁ ପ୍ରକାର କାଲିବ୍ରେଟ୍ ଥିଲା। ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମି ପାଇଁ ଯେତିକି ଫିଜିକାଲ୍ ଫିଟନେସ୍ ଦରକାର ସେତିକି ମୋ ପାଖରେ ଥିଲା, ଏକ୍ସେପ୍ଟ ହାଇଟ୍। ବାକି ତ ଏଜୁକେସନ୍ ମୋର ଠିକ୍ ଥିଲା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯଦି କହିବା ଏତେ କଷ୍ଟ କରିଲେ, ଫିଟନେସ୍ କଲେ, ଆର୍ମିରେ ମଧ୍ୟ ବାପାଙ୍କ ଶ୍ରେୟ ନେଇକି ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ, ଉଚ୍ଚତା ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ଜଏନ୍ କରିପାରିଲେନି, କେତେ ଦୁଃଖ ଲାଗିଥିଲା ସେତେବେଳେ? ଦୁଃଖ କ'ଣ, ଏତେ ଦୁଃଖ କାହିଁକି ଲାଗିବ? ମାନେ ଯଦି ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଇଫ୍ରେ ଆମେ ଯେଉଁଟା ପାଇଲେନି ସେଇଟା ଦୁଃଖ ବୋଲି ଭାବିବା, ସେଇଟା ଦୁଃଖ ଭୁଲ କଥା। କାହିଁକି ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଇତିହାସ ବି ସାକ୍ଷୀ ଅଛି, ଆମେ ଯେଉଁଟା ବି କରୁଛନ୍ତି ଆମ ଆଶା ନେଇ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ମିଳୁଛି ସେଇଟା ଆମ ଭଲ ପାଇଁ ମିଳୁଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଯିଏ ରିଏଲାଇଜ୍ করে ସେ ରିଏଲାଇଜ୍ করে, ସମସ୍ତେ ରିଏଲାଇଜ୍ କରିପାରିବେନି। ମୁଁ ଆଜି ଜଣକୁ 50 ଟଙ୍କା ମାଗିଲି, ସେ ଦେଲାନି, ତା ମାନେ ଯେ ଖରାପ ନା ନା, କାରଣ ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଲାନି, ମେ ବି ମୋତେ ଆଉ କାହାଠୁ 100 ଟଙ୍କା ମିଳିବ ଚାନ୍ସ ଅଛି। ମୁଁ ସେ ପଜିଟିଭ୍ ଥିଙ୍କିଂରେ ଚାଲେ, କାରଣ ସେମିତି ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ସେଇଟା ପାଇଲିନି। ଆଜି ମୁଁ ସେଇଟା କରିଥାନ୍ତି, ମୁଁ ଇଣ୍ଡିଆନ ଆର୍ମି କ'ଣ ଗୋଟେ ମନର ହାଇଟ୍ ଥାନ୍ତା, ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଜଣେ ସେ ଲାଇନ୍ରେ କରିଥାନ୍ତି, ନୋ ଡାଉଟ୍। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯେଉଁ କାମଟା କରୁଛି ଏଇଟା ତ କରିପାରିନଥାନ୍ତି ନା। ତ ଏଇଟା ତାଠୁ ତ ବହୁତ ଭଲ। ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ଦେଶ ସେବା ହିଁ କରୁଛି ନା, ତ ଏଥିରେ ମୁଁ ନେଗେଟିଭ୍ ଭାବରେ କ'ଣ ଅଛି? ଯେତେବେଳେ ବାପା ଆର୍ମିରେ ଥିଲେ, ସାନ ଭାଇ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ବାପା ଉଠେଇକି ଦୌଡ଼ଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ମନରେ କିଛି ଭାବିନଥିଲେ ନାଇଁ ମୁଁ ଦୌଡ଼ିବିନି କି କିଛି ବାପାଙ୍କ ଭଳି ହେବିନି, ଅଲଗା ଲାଇନ୍କି ଯିବି, ମନରେ ସେମିତି କିଛି ଆସିନଥିଲା? ନା ନା ନା, ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ମାନେ ପିଲାବେଳେ ଏମିତି ଶୋଇବାକୁ ଟିକେ ଇଚ୍ଛା, ଯେତିକି ଅଧିକ ଶୋଇବୁ ଅଳସୁଆ ଲାଗେ। ବାବା ଟିକେ ଉଠାନ୍ତି, ନାଇଁରେ ଯା ଟିକେ ରନିଂ କର, ଫିଜିକାଲ୍ ଫିଟନେସ୍ ହେବ, ଏମିତି କରି ଭଲ ବୁଝାନ୍ତି। ଆଉ ବୋଉ ବି ବୁଝାଏ। ତ ତେଣୁକରି ଆଉ ସେତେବେଳେ ଛୋଟ ପିଲା ବେଳେ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ ସେ ବିଷୟରେ ଭାବନା କିଛି ନା, ବାବା କହୁଛନ୍ତି ରନିଂ କର ଚାଲିଲୁ ସେତିକି। କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଆରମ୍ଭ କଲୁ, ସେଇଠୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମକୁ ମାଇଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ମେଚ୍ୟୁର୍ଡ ଧୀରେ ଧୀରେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଦୁନିଆଟା କ'ଣ ଜାଣିଲୁ। ନହେଲେ ପିଲାବେଳେ ଆମ ସକାଳୁ ଉଠି ଶୋଇବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା, ଆମକୁ ବି ଇଚ୍ଛା ଶୋଇବା ପାଇଁ। ତ ତେଣୁକରି କିନ୍ତୁ ବାବା ଯେତେବେଳେ ଉଠାନ୍ତି, ତ ବାବା ଗାଳି କରିବେ ବୋଲି ଡରିକି ଉଠି ପଡ଼ୁ, କେତେବେଳେ ଖୁସିରେ ବି ନିଜେ ଉଠି ପଡ଼ୁ, ଏମିତି ଚାଲିଥାଏ ଆଉ କ'ଣ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରାଇକନ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲେ, ମାନେ କେତେ ଦୁଃଖଦାୟକ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଜର୍ଣ୍ଣିଟା? ନା ନା, ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଃଖଦାୟକ ନୁହେଁ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ବି ଜାଣିନଥିଲି ମୁଁ ଶିଖିବି ବୋଲି। ମୁଁ ଯେଉଁଠି ପାଠ ପଢ଼ିଲି, ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ପିଲା ସେମିତି ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ଯାଉଥିଲା। ଆମେ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଆମେ ଦେଖୁ କ'ଣ ଫିଲ୍ମ କେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ, ଫିଲ୍ମରେ ସବୁ ଆଗରୁ ତ ଟିଭି ନଥିଲା ଘରେ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ମେଟ୍ରିକ୍ 92ରେ ପାସ୍ ଆଉଟ୍, ସେତେବେଳେ ଆମ ଘରେ ଟିଭି ହିଁ ନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମୁଭି ଦେଖିବାକୁ ଯେଉଁ ଗାଁରେ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆସେ, ଗାଁରେ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ କରନ୍ତି, ଦେଖୁଛୁ ଫାଇଟ୍ ସବୁ ଲାଗନ୍ତି, ମୁଁ କହିଲି ବଢ଼ିଆ କ'ଣ ଫାଇଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେ କେତେଜଣ କହନ୍ତି କରାଟେ ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ତାଇକୁଣ୍ଡ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, କରାଟେ ଶିଖନ୍ତି। ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ମୁଁ କହିଲି କାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ କରାଟେ ଶିଖିବି ବୋଲି ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ହେଲେ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ନଥିଲା। ମୁଁ କଲେଜ ପଢ଼ିଲା ଭିତରେ +2 ପରେ ଯେଉଁଠି ପାଠ ପଢ଼ିଲି, ସେଇଠି ମୁଁ ଦିନ ସକାଳୁ ଯାଇଥିଲି ସେପଟେ କ'ଣ ମାର୍କେଟ ଆଡ଼େ, ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ପିଲାଟି ଯାଉଛି, ତାର ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ପିଲା ଗୋଟେ 3-4ଟା ବାହାରିଲେ। ତ ମୁଁ କହିଲି ଏଠି କ'ଣ ଶିଖା ହେଉଛି ବୋଧେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ଆଉ ଭାଇ କ'ଣ ଏଇଟା କେଉଁଠି ଶିଖାଉଛି, କ'ଣ ଏମିତି ଶିଖାଉଛି, କ'ଣ ଏଇଟା ନା ତାଇକୁଣ୍ଡ କ'ଣ କରାଟେ ତ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି, ତାଇକୁଣ୍ଡ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି, କୁମ୍ଫୁ ମୁଁ ତ ଜାଣିନଥିଲି। ତାପରେ ସେତେବେଳେ ଯାଇ କୁମ୍ଫୁ ଜାଣିଲି। ତାପରେ ତ ସେ ମୋତେ ତାଇକୁଣ୍ଡ ସେ କହିଲା ଏମିତି ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି ଶିଖିବାକୁ ଗଲା ପରେ ସେ ମୋତେ କହିଲେ ଆମର ଆଡ଼ମିସନ୍ ପଇସା ଏମିତି, ଆଉ ଯାହା ଯାହା ତା ପ୍ରୋସେସ୍ କହିଲେ ମୁଁ ଶିଖିଲି, ଜଏନ୍ କଲି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଘରକୁ ଜଣେଇ ନଥିଲି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଭାବିଲି କାଳେ ମୋତେ ମନା କରିବେ କି, କିନ୍ତୁ ବାବା ସେମିତି ନୁହେଁ, ପରେ ଜାଣିଲି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ରଙ୍ଗ ଥିଲି ଯେ କାଳେ ମୋତେ ମନା କରିବେ ବାବା। ତେଣୁକରି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି, ଶିଖିଲି। ହେଲେ ଶିଖିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଘରୁ ଲୁଚେଇଲି। ଯେଉଁଠି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି ସେଇଟା ଆମ ରିଲେଟିଭ୍ ଜଣେ ଥିଲେ। ତ କେଉଁ ଜାଗାରେ ପାଠ ପଢ଼ା ହେଉଥିଲା? ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଭବାନୀପାଟଣାରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି। ଏଠି +2 ସରିଲା ପରେ ଭଦ୍ରକରେ ମୁଁ ଭବାନୀପାଟଣା ବୋଲି ପାଠ ପଢ଼ିଲି। ଭବାନୀପାଟଣା ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଶିଖିବାକୁ ଗଲି, ମୁଁ ଘରୁ ଲୁଚେଇଲି। ହେଲେ ଘରେ ମୋତେ ସେତେବେଳେ ପଇସା ଦେଉଥିଲେ, ହେଲେ ଯେଉଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବେ ହେବ, ସେ ପଇସା ମୁଁ କେଉଁଠି ଆଣି, ସେଠୁ ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ମୁଁ ହୋମ୍ ଟ୍ୟୁସନ୍ ପଢ଼େଇଲି। ହୋମ୍ ଟ୍ୟୁସନ୍ରେ ପଢ଼େଇଲି,
ସେଠୁ ପଇସା ମିଳିଲା। କେତେ ପିଲା ପଢୁଥିଲେ ସେଇ ଟାଇମରେ? ସେତେବେଳେ ମୁଁ ମାତ୍ର 2ଟା ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି। ଜଣେ ମୋର ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଦରକାର ଥିଲା କ'ଣ ଫିସ୍ଟା କେମିତି ବାନ୍ଧିଦେଇ, ସେଥିରୁ ଯାହା ପଇସା ମିଳେ ଏଠି ବାନ୍ଧିଦେଲେ। କେତେ ଟଙ୍କା ମିଳେ ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ? ସେତେବେଳେ 50 ଟଙ୍କା। ଗୋଟେ ପିଲା 50 ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ 2ଟା ପିଲା 100 ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତି। 100 ଟଙ୍କାରେ ଫିସ୍ ହେଇଯାଏ। ହଁ ଫିସ୍ ହେଇଯାଏ ସେତେବେଳେ। ହଁ ମୁଁ କେବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି 95ର କଥା, ସେତେବେଳେ 50 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ତ ତାଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଇଦେଉଥିଲି, ସେ 100 ଟଙ୍କା ଆସିଲେ ସେଠି 100 ଟଙ୍କା ଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ଦେଉଥିଲି। ହେଲେ ସିଏ ତ ଡ୍ରେସ୍ କଥା କହିଲେ, ଡ୍ରେସ୍ ପାଇଁ ପଇସା ହେଲାନି। ତାପରେ ମୁଁ ଏମିତି 2 ମାସ ଯାଇ ଗଲା ପରେ ଆମ ସେ ରିଲେଟିଭ୍ କିନ୍ତୁ ଜାଣିଦେଲେ ଯେ ମୁଁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ପଢ଼ଉଛି, କିନ୍ତୁ ଖବର ପାଇଲେ। ଟ୍ୟୁସନ୍ ପଢ଼ୁଛି ଯେତେବେଳେ କହିଲେ, ସେ ଆମ ଘରକୁ ଚିଠି ଲେଖି ଦେଇଥିଲା, ଫୋନ୍ ନଥିଲା, ଚିଠି ଲେଖିଲେ ଘରକୁ ଯେ ଏମିତି ତମ ପୁଅ ଏଠି କ'ଣ ଟ୍ୟୁସନ୍ ପଢ଼ଉଛି। ମୋତେ ଘରକୁ ପୁଣି ଚିଠି ଲେଖିଲେ, କ'ଣ ତୁ କ'ଣ ଟ୍ୟୁସନ୍ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ। ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଆଉ ସତ ନ କହିଲେ ଚାରା ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ଏମିତି କଥା, ମୁଁ ଶିଖୁଛି, ତେଣୁକରି ମୋତେ ପଇସା ଟିକେ ଅଭାବ ହେଲା ତ ମୁଁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ପଢ଼ିଥିଲି। କହିଲେ ଯଦି ତୋର ମୋତେ ମାଗିଲୁନି, ତୁ କାହିଁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ପାଠ ପଢ଼େ, ତୁ ମୁଣ୍ଡ ଦରକାର ନାହିଁ, ତୁ ଶିଖିବୁ ତ ଶିଖେ, ତୋତେ ମୁଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଇସା ଦେବି। ତା ପର ମାସଠୁ ବାବା ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଇସା ଦେଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କର ଚାଲିଲା। ଟ୍ୟୁସନ୍ ପାଠ ପଢ଼ା ପିଲାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ବାବା ଗାଳି କଲେ, କହିଲେ ନାଇଁ ତୋତେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଆଇ, ତୁ କାହିଁ ଏ ଧନ୍ଦା କରୁଛୁ, ତୁ ଯାଇ ତ କାମ କର, ପାଠ ପଢ଼େ, ତୁ ଶିଖିବା ତ ଶିଖେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ତୁ ଶିଖେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଇସା ଦେବି। ସେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଇସା ଦେଲେ ମୁଁ ତାପରେ ଶିଖିଲି, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କଲି ସେଠି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ସରିଲା ପରେ ପାଠପଢ଼ା ସରିଲା। ସେଠି ସରିଲା ପରେ ଯେତିକି ଶିଖିଲି ସେଠି ଶିଖିଲି। ତାପରେ ଆସିଲା ପରେ ପୁଣି ମୁଁ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କଲି ଆଉଥରେ ଭଦ୍ରକରେ। ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେଠି ମାମୁଁର ଗାଁ ଆମର ପାଳାଖୁଣି କତଲଗଡ଼ଠାରେ, ନିଜ ଗାଁ ହେଉଛି ଗୁଣପୁର ଆକ୍ଚୁଆଲି। ବାବା ଏଠି ଚାକିରି କରୁଥିଲେ, ଆମେ ଏଇଠି ଘର କରି ରହିଯାଇଛୁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି, 40-45 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ରହିଲୁଣି। ତ ଆମେ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଗଲି ଶିଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲି, ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଭାବିଲି ଗୁଣପୁରରେ କରିବି, କିନ୍ତୁ ଗୁଣପୁରରେ କରିବା ଠାରୁ ତାର ଭାବିଲି କାରଣ ପାଳାଖୁଣି କରିବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ପାଳାଖୁଣି ଟିକେ ବଡ଼ ସହର ଥିଲା ସେତେବେଳେ, ତାଠୁ ବଡ଼ ସହର ବି, ଆଉ ପୁରୁଣା ସହର ବହୁତ, ଆଉ ଟିକେ ହାଇଲି ଏଜୁକେଟେଡ଼ ସେତେ ଥାଆନ୍ତି, ଭଲ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଯେଉଁଠି ଅଧିକ ନିଶ୍ଚିତ ପିଲା ଟିକେ ଅଧିକ ମିଳିବେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେଇଠି ଆରମ୍ଭ କଲି। ସେତେବେଳେ ପାଳାଖୁଣି ମୋତେ ଚିହ୍ନି ନଥିଲେ। ତ ସେଠୁ ଫାଷ୍ଟରେ ମୁଁ ମାମୁଁ ଘରେ ରହୁଥିଲି। ମାମୁଁ ଘର ପାଳାଖୁଣି ଟାଉନରୁ 6 କିଲୋମିଟର ଗୋଟେ କତଲଗଡ଼ା ଛୋଟିଆ ଗାଁଟି, ସେ ଗାଁରେ ରହୁଥିଲି। ସେଠି ଯିବା ଆସିବା କରେ। ତା ସମୟରେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟରେ କ'ଣ କଲି ନା ଲିଫଲେଟ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟ କଲି। ସେତେବେଳେ ନା ମୋ ପାଖରେ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର, ନା ମୋର ଆଡ୍ରେସ୍, ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ ପାଳାଖୁଣିରେ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଲିଫଲେଟ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟ କଲି, କେବଳ କ'ଣ ତାଇକୁଣ୍ଡ ଶିଖା ହେଉଛି, ତାଇକୁଣ୍ଡ ଛୋଟ ପିକ୍ଚରଟେ ଲଗାଇଥିଲି, ବାସ୍ ସେତିକି। ଆଉ କ'ଣ ବେନିଫିଟ୍ ସେତିକି ଲେଖି ଲିଫଲେଟ୍ କଲି, କରିକି ଆରମ୍ଭ କଲି। ଯେତେବେଳେ ଲିଫଲେଟ୍ ବାଣ୍ଟିଲି ସମସ୍ତେ କେତେଜଣ ପଚାରିଲେ ଆଡ୍ରେସ୍ କେଉଁଠି, କ'ଣ କିଛି ନାହିଁ, କେଉଁଠି ଯିବୁ ଆମେ। ସେଠୁ ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ମୁଁ ତ ନୂଆରେ ଆସିଛି କହିବି ବୋଲି କହିଲି। ସେଇଦିନ ଯେଉଁଦିନ ବାଣ୍ଟିଲି ସେଦିନ ଗୋଟେ ପିଲାଟି ହଠାତ୍ ମିଶିଲା, ସେ ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ପାତ୍ର ଗୋଟେ ପିଲାଟି ପାଳାଖୁଣିର। ତାକୁ ଦେଲି, ସେ କହିଲା ଭାଇ ଏଇଟା କେଉଁଠି ଶିଖା ହେଉଛି କ'ଣ। ମୁଁ କହିଲି ନା ମୁଁ ନୂଆରେ ଆରମ୍ଭ କରିବି, ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିନି, ଖାଲି ଲିଫଲେଟ୍ ବାଣ୍ଟୁଛି। ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିଲି ଏଠି ଗୋଟେ ରୁମ୍ଟେ ମିଳିବ ଯଦି ଘର ଭଡ଼ା, ତାହେଲେ ମୋତେ କରେଇଦିଅ, ମୁଁ ଦେଖିବି କ'ଣ। ସେତେବେଳେ ବାବାଙ୍କ ପାଖରୁ 3,000 ଟଙ୍କା ନେଇକି ଯାଇଥାଏ ପାଳାଖୁଣି ବୁଲିବା ପାଇଁ। 3,000 ଟଙ୍କା ନେଇଥାଏ। 3,000 ଟଙ୍କାରୁ ଜଣଙ୍କୁ 1,000 ଟଙ୍କା ଆମର ସେ ଘର ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଗୋଟେ 800 ଟଙ୍କା ଦେଲି, କାରଣ 400 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ରୁମ୍, ସିଙ୍ଗଲ ରୁମ୍ଟେ 400 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଘର ଭଡ଼ା, 2 ମାସରେ 800 ଟଙ୍କା ଦିଆଗଲା। କହିବା ଯେ ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ପାତ୍ର ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ସେ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ ମାନେ ହେଲ୍ପ କଲା। ସେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଶିଖିନି, ସେ ମୋତେ ହେଲ୍ପ ହିଁ କଲା। ସେ ଶିଖିଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ହେଲ୍ପ କରିଥିଲା ଯେ ରୁମ୍ଟେ ଖୋଜିବା ପାଇଁ। ତ ସେ ରୁମ୍ ଖୋଜିଲା ପରେ ସେଠି ମୁଁ ରହିଲି। ତାପରେ ସେ ଯେତିକି ଲିଫଲେଟ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟ କଲି ସବୁଥିରେ ତାର ଉପରେ ମୁଁ ଆଡ୍ରେସ୍ ଲେଖିଲି ନିଜେ ହାତରେ। ଆଉ ଥରେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେବନି, ପଇସା ବି ନାହିଁ ସେତିକି କରିବା ପାଇଁ। ତ କିଛି ପଇସା ଲିଫଲେଟ୍ ଗଲା, କିଛି ଘର ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଗଲା, ଆଉ କିଛି ସେ ଷ୍ଟୋଭ୍ ଟିକେ, ଆଉ ବାକି ଯାହା ଜିନିଷ କେତେର କିଣିବା ପାଇଁ, ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବା ପାଇଁ କିଣିଲି। ସେଠୁ ରହିବା ଆରମ୍ଭ କଲି, କରି ସେଠୁ ଯାଇକି ଭବାନୀପାଟଣା ରହିଗଲେ। ଭବାନୀ ନାହିଁ, ପାଳାଖୁଣି। ହଁ, ମାମୁଁରୁ ଯାଇଥିଲି, ଗୁଣପୁର ନିଜ ଗାଁ ଯାଇଥିଲି ବୁଲିବାକୁ। ଯାଇ ମୁଁ ସେଠି ଆରମ୍ଭ କରିବି ବୋଲି ପ୍ଲାନ୍ କଲି, କାହିଁକି ଯେତେବେଳେ ଚାକିରି କିଛି ମିଳିନଥିଲା, କ'ଣ ଗୋଟେ କରିବା। ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା କରୁଥିବା, ଯେତେବେଳେ ଚାକିରି ମିଳିବ ଆଉ କ'ଣ, ବେକାର ବୁଲିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଗୋଟେ କରୁଥିବା ବୋଲି ଆରମ୍ଭ କରିବା କଲି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ପରା ସବୁ ଜିନିଷ ନିୟତି ପ୍ରାରବ୍ଧ। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ନା ଆମେ କରୁଛୁ, ମୋର ଅଭିଜ୍ଞତା ମୁଁ କହୁଛି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୋ ମତଟା ମୋ ଓପିନିଅନ୍ଟା ଦେଉଛି। ଏଠି କେହି କିଛି କରନ୍ତିନି, ସବୁ ଜିନିଷ ଆଗରୁ ପ୍ରାରବ୍ଧ ନିୟତି ହିଁ କରୁଛି। ଯେମିତି ମୋବାଇଲରେ ମନେକର ଫ୍ରି ଫାୟାର ଗେମ୍ ହଉ, ଯେତିକି ସବୁ ଆପ୍ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଛି, ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ସେଟ୍ ହେଇକି ଅଛି। ଆମେ ସେଟାକୁ ମୋବାଇଲରେ ଯେଉଁଟା କରୁଛୁ ବା ରୋବୋଟରେ ରଖାହେଉଛି, ସେଟା ଆମେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ବୋଲି କହୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ଆମ ଗଡ୍ ଆମ ପାଇଁ କରିଛି, ଭଗବାନ କରିଛି, ସେଟା ହେଉଛି ନିୟତି ବୋଲି କୁହାହେଉଛି ମୋ ମତରେ। ତ ସେଟା ଅଲରେଡ଼ି ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ଫିକ୍ସ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଆମେ ଖାଲି ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛୁ, ମୋ ମତ ଏଇଆ। କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଯାହା କରିବି, ମୁଁ ଶିଖିବି ବୋଲି ଜାଣିନଥିଲି, ଅନୁଷ୍ଠାନ କରି ଜାଣିନଥିଲି। ଆଜି ମୋ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଏତେ ବାଟ ଯିବେ ବୋଲି ଜାଣିନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ହେଉଛି କ'ଣ ପାଇଁ ମିନ୍ସ ସମଥିଙ୍ଗ କିଛି ଅଲମାଇଟି ଯିଏ ଜଣେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଆଗରୁ ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଡିସାଇଡ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ସେଟା ପ୍ଲେ କରି ଚାଲିଛୁ। ମୁଁ ସେୟା ହିଁ ଭାବୁଛି। ଗୋଟେ ମଜା କଥା ଅଛି ଯେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଟାଇକୋଣ୍ଡୋ ଶିଖୁଥିଲେ,
ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସକ୍ଷମ ନଥିଲା ଆପଣ ମାନେ କିଛି ଫିସ୍ ବାନ୍ଧିକି ଶିଖିବେ କି କିଛି କରିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୋଟେ କଳା ଧଳା କଲର ବୁଟରେ କଳା ରଙ୍ଗ ମାରିକି ଯାଇଥିଲେ, ଏ କଥା କ'ଣ ସତ? ଏଇଟା ଆପଣ ବୋଧେ ମୋ ଷ୍ଟୋରି ପଢ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ହଁ ସତ କଥା, କାହିଁକିନା କିଛି ଦିନ ମୁଁ ଶିଖିଲା ପରେ 6 ମାସ କି 8 ମାସ ହେଇଥିବ ଶିଖି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜାନୁଆରୀ 26 ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେଠି ଗୋଟେ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହୁଏ ଭବାନୀପାଟଣାର ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମରେ, ଯେଉଁଠି ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରାଯାଏ ଜାନୁଆରୀ 26-26ରେ। ତ ଆମ ସାର୍ କହିଲେ ଯେ ଆମକୁ ପ୍ରିପେୟାର କଲେ ଜାନୁଆରୀ 26 ପାଇଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେବ, ସମସ୍ତେ ରେଡ଼ି ହୁଅ। ସମସ୍ତେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲୁ, ଯିଏ ଯାହା ଆକ୍ଟ ନେବା କଥା ମାନେ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବା କଥା ରେଡ଼ି ହେଲୁ। 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆମ ସାର୍ କହିଲେ ଯେ କାଲି ସକାଳେ ସମସ୍ତେ ୟୁନିଫର୍ମ ସହିତ ବ୍ଲାକ୍ ସୁ ପିନ୍ଧିକି ଆସିବ। ସେତେବେଳେ ତ ମନି ଅର୍ଡ଼ର ଥୋଡ଼ି ନା ଫୋନ୍ ପେ ଥିଲା, ନା ଅନଲାଇନ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଥିଲା, ନା ଚେକ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ କିଛି ତ ନଥିଲା ନା। ସେତେବେଳେ ଆମର କେବଳ କ୍ୟାସ୍ ନାହିଁ, ମନି ଅର୍ଡ଼ର, କ୍ୟାସ୍ ବି ନାହିଁ। ଆଉ କ୍ୟାସ୍ କିଏ ଦେବ ସେଠି? ମନି ଅର୍ଡ଼ର ଯଦି ଘରକୁ ପଠେଇছে କେବେ ପହଞ୍ଚିବ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣା ହେଲା। ମିନିମମ୍ 5 ଦିନ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କେତେ ଦିନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣା। ତ ମୋ ପାଖରେ ମାତ୍ର 2 ଦିନ ଅଛି, 5 ଦିନ ମନି ଅର୍ଡ଼ର ଘରକୁ ଫୋନ୍ ଯଦି ମୁଁ ଲେଟର୍ ଲେଖିକି ଯିବ 7 ଦିନ କି 3 ଦିନ, ମିନିମମ୍ 3 ଦିନ ଲେଟର୍ ଆସିବା ପାଇଁ 3 ଦିନ ଲାଗେ। 3 ଦିନ ଘରକୁ ପଇସା ଦେଇ ପଠେଇବେ, ପୁଣି 5 ଦିନ, 8 ଦିନରୁ 10 ଦିନ ଲାଗିବ ମିନିମମ୍। ତ ମୁଁ କ'ଣ କରି ସାର୍ଙ୍କୁ କହିଲି ନାଇଁ ସାର୍ ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ବ୍ଲାକ୍ ସୁ ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଏମିତି ନର୍ମାଲି ମୋର ସାର୍ଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ କଥା ସାର୍ ରଖିଥିଲେ? ନା ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ କହିଲି ମୋର ହ୍ୱାଇଟ୍ ପିଟି ସୁଟ୍ ଅଛି, ତେଣୁକରି ମୋର ବ୍ଲାକ୍ ସୁ ନାହିଁ। ସେ କହିଲା ତୁଇ ନାହିଁ ତମେ ଆଉ ଆସନି, ତମେ ଡେଭଲପ୍ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୋତେ ଗୋଟେ ଖରାପ ଲାଗିଲା, ମୁଁ କ'ଣ କରି ଆଉ ତାର ଅପସନ୍ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ସେଠି କିଏ ନାହିଁ ଯେ ନିଜ ଲୋକ କାହାକୁ ପଇସା ମାଗିଦେବୁ, ବା ମାଗିବା ପାଇଁ ଲାଜ ଲାଗେ କାହାକୁ ପଇସା ମାଗିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଜୋତା କିଣିବା ପାଇଁ ପଇସା ମାଗିବୁ, ଏଇଟା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି, କାହିଁକିନା ଘରେ ବି ମୋତେ କିଛି ଅଭାବ କରିନାହାନ୍ତି, ମୁଁ କାହିଁକି କାହାକୁ ମାଗିବି। ତ କ'ଣ କରିବି ବୋଲି ଭାବିଲି, ଲାଷ୍ଟକୁ ବଜାର ଗଲି, ଆମର ଯେଉଁ ଲୁହାରେ ସବୁ ମାରୁନାହାନ୍ତି ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ, ଏସିଆନ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଯେମିତି ଅଛି ସେମିତି ଗୋଟେ କଲର୍ଟି କିଣିକି ଆସିଲି। ଆଉ ଗୋଟେ କାଠିରେ ତୁଳା ଗୁଡ଼େଇକି ସବୁ ସେ ପିଟି ସୁଟାକୁ ତଳ ଉପରେ ସବୁ ବ୍ଲାକ୍ କରିଦେଲି, ଖରାରେ ଶୁଖେଇଦେଲି, ପୁରାପୁରି ବ୍ଲାକ୍ ହେଇଗଲା। ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ ପରେ ଜୋତା କିଣିବା ପାଇଁ, କ'ଣ କରିଦେଲି। କରିଦେଲା ପରେ ମୁଁ ତାପରେ ପିନ୍ଧିକି ପଳେଇଲି। ପିନ୍ଧିବା ସବୁ ଦେଖିଲେ ବ୍ଲାକ୍ ସୁ ପିନ୍ଧିକି ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ବ୍ଲାକ୍ ସୁ ପିନ୍ଧିକି ଅଛି, ମୋର ନଥିଲା ନା ପିନ୍ଧିଦେଲି ଆଉ। କିନ୍ତୁ ତା ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗଟି ମୁଁ ଯେଉଁ ଚାଲିକି ଯାଇଛି 1.5 କିଲୋମିଟର 2 କିଲୋମିଟର, ତଳପଟ ଧଳା ହେଇଯାଇଛି, ଚାଲି ଘୋଷାଡ଼ିକି ଧଳା ହେଇଯାଇଛି। ତ ସେତେବେଳେ ସିଏ ଦେଖିଦେଇଛି କେମିତି, ମୋତେ ପଚାରିଲା ଏଇ ତଳେ ପଟେ କ'ଣ ଧଳା ହେଇଛି, କ'ଣ ଧଳା ଦେଖାଉଛି, କ'ଣ ଏମିତି କ'ଣ ଛାଡ଼ି ଦେଖାଉଛି। ସେଟା ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ କହିଦେଲି ଷ୍ଟୋରି। ମୁଁ ନାଇଁ ଭାଇ ଏମିତି କଥା, ସାର୍ ତ ଏମିତି କହିଲେ, ଘରୁ ତ ଲେଟର୍ ଦେଲେ ପଇସା ପଠେଇବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଏବେ ଚିଠି ଲେଖିଲେ, ତେଣୁକରି ବଜାର କିଣିକି ଲଗେଇଦେଲି। ଆଉ ସେଠି ଟିକେ ହସିଥିଲା, କହିଲା ହଉ ଯାହା ହଉ କୋଉଟା ମ୍ୟାନେଜ୍ ତ ହେଇଗଲା ବୋଲି କହିଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି କଥା। ସାଙ୍ଗ ସେତେବେଳେ ହେଲ୍ପ କରିଥିଲା, ଏ କଥା କାହାକୁ କହିନଥିଲା ଉଡ୍ର କଥା? ସେଇଟା ମୁଁ ତାପରେ ଆଉ କ୍ୱେରି କରିନି ତାପରେ, କାରଣ ସେ କାହାକୁ କହିଥିଲି ମୋତେ ମନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମନେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ଜାଣିଛି, 2-3 ଜଣ ଜାଣିଦେଲେ, ଜାଣିବେନି କେମିତି ସାଙ୍ଗସାଥି ସେତେବେଳେ ଏ ବିଷୟରେ କାହାକୁ କ'ଣ ଆମର ସେମିତି ଥିଲା ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ଯେ ହଁ ଏଇଟା ହବ ଏଇଟା ହବନି। ସାର୍ ଜାଣିଥିଲେ ନା ନାହିଁ? ସାର୍ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସାର୍ଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ୁନି। ସାର୍ ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ଆଜି ବ୍ଲାକ୍ ବେଲ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେଟା କେତେ ମଜାଦାର ଥିଲା ସେ କଥା। ହଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ତ କୁହାହେଉଛି ଯିଏ ଜୀବନରେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିଥିବ ତାକୁ କିଛି ମଜା ଲାଗିବ। ଆଉ ଆଜିକାଲି ଯଦି ଖାଲି ସବୁ ମିଳିଯିବ, ଟଙ୍କାଟା ମାଗିଲେ ମୋତେ 100 ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ସେ ପିଲା କ'ଣ ଜାଣିବ ଲାଇଫ୍ର ମଜା କ'ଣ? ମଜା ସେଇଠି ଆପଣ ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣେ ଗଛଟି କାତ ଖୋଳି ଲଗେଇବ, ଗଛ ଟିକେ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ହେବ, ତାପରେ ଫୁଲ ଟିକେ ଫୁଟିବ କି ଫଳ, ତା ମଜା ଯେଉଁ ଖୁସି ଲାଗୁଥିବ। ଆଉ ବଜାରରେ କିଣିକି ଦେବ 500 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଯାହା ବି ଫଳ କିଣିକି ଆଣିଲେ ଖାଇଲେ ବି ସେ ମଜା ଆସିବନି। କଷ୍ଟ କରି ଗଛଟା ଫଳିଲା ପରେ ସେ ଖାଇଲା ପରେ ତାର ଯେଉଁ ମଜା, ବା ଗଛରେ ପାଣି ଦେଇଥିବ ଯେଉଁ ମଜା, ଯେଉଁ ଫୁଲଟି ଫୁଲ ଯେଉଁ ମଜା ଲାଗିବ, ବଜାରରୁ 500-600 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଫୁଲ କିଣ କି ଫଳ କିଣ, ତାର ସେ ଖୁସି ଆସିବନି। ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଇଏରେ ଆପଣ କେଉଁଠି ଲଢ଼ିଛନ୍ତି? ମୁଁ ନ୍ୟାସନାଲରେ ଖେଳିଛି, ଆମର କାଲକାଟାରେ ହେଇଥିଲା, ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ହେଇଥିଲା, ଖେଳିଥିଲି। ତ ସେଇଠୁ ସେମିତି ମୁଁ ଆଣିଛି, ମେଡ଼ାଲ୍ ଆଣିଥିଲି। ଆମର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଯେଉଁ ସାଇର ହେଇଥିଲା, ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ବି ହେଇଥିଲା ଖେଳ ଯାକ, ମୁଁ କେଉଁଠି ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡ଼ାଲ୍, ସିଲଭର ମେଡ଼ାଲ୍ ଯାକ ପାଇଛି। କେତେବେଳେ ବାପା ଏଇ କଥାକୁ ନେଇ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ଯେ ଆଜି ମୁଁ ସୈନିକ ହେଇଥିଲି, ଆଉ ଯଦି ତୁ ସୈନିକ ନ ହେଇପାରିଲୁ ଅଲଗା ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାକୁ? ହଁ ସେ ମାଧ୍ୟମ କିଛି ଡିସ୍କସନ୍ ସେମିତି ହୁଏନି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଏଇଥିରେ ଯେ ମୋ ପିଲା କିଛି ସମାଜ ପାଇଁ କରୁଛି, ଆଉ ସୋସିଆଲ୍ କିଛି ଇମେଜ୍ ବନେଇଛି, ଆଉ ତାର କିଛି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅଛି, ସେ କିଛି ଲୋକ ତାକୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସେମାନେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଯେ ହଁ ମୋ ପିଲା କିଛି କରୁଛି ସମାଜ ପାଇଁ, ବା କିଛି ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ଜିନିଷ ତା ଏରିଆ ପାଇଁ, ସେ କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ କିଛି କରିଦେବେ। କାରଣ ସେଠି କିଛି ନଥିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ସେଟା ଏରିଆରେ, କାରଣ ସେଟା ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଏରିଆ ମାନେ ଜେନେରାଲି,
ତ ସେଇ ଏରିଆରେ ଜାଗା କିଛି ନଥିଲା। ମୁଁ ଗଲା ପରେ ହିଁ ଲୋକ ଜାଣିଲେ ସେଠି ତାଇକୁଣ୍ଡ କରାଟେ କ'ଣ। ଯେତେବେଳେ ବାହାରେ ଖେଳ ହୁଏ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତି, ଇଣ୍ଡିଆ ବାହାରେ ହଉ କି ଇଣ୍ଡିଆ ଭିତରେ? ଇଣ୍ଡିଆ ଭିତରେ ମୁଁ ଇଣ୍ଡିଆ ବାହାରେ ତ ଯାଇନି। ଯେଉଁଠି ବି ହୁଏ ଯିବା ଆସିବା କେମିତି କ'ଣ କରନ୍ତି? ସବୁ ନିଜ ପଇସା, ସବୁ ନିଜ ପଇସା ଯାଇଛି। ଅବଶ୍ୟ ଗଜପତିର ଦିଟା କଲେକ୍ଟର ଜଣେ ଏସ୍ପି ଜଣେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଅମିତେନ୍ଦ୍ରନାଥ ସିହ୍ନା। ସିଏ ଏବେ ଡିଜି ଅଛନ୍ତି କ'ଣ, ସେ ଆମର ଭିଜିଲାନ୍ସ ନା କେଉଁଥିରେ ଅଛନ୍ତି, ଡିଜି ଅଛନ୍ତି ଅମିତେନ୍ଦ୍ର ସିହ୍ନା। ସିଏ ମୋତେ ପଇସା ଦେଇଥିଲେ ଖେଳିବା 4,000 ନା 5,000 ଦେଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ। ଆଉ ଜଣେ ଆମର ଥିଲେ କଲେକ୍ଟର ଥିଲେ ଆମର ଡିବି ସ୍ୱାମୀ, ସିଏ ମୋତେ ପଇସା ଦେଇଥିଲେ ଖେଳିବା ପାଇଁ, ଥରେ ଦେଇଥିଲେ। 2 ଜଣ 2 ଥର ଦେଇଦିନ ପଇସା। ଏତେ ବଡ଼ ସଫଳତା ଚଢ଼ି ସାରିଲା ମାନେ ଚଢ଼ିବାକୁ ଯେଉଁ ଯାଉଥିଲେ, କେତେବେଳେ ବି ବାପାଙ୍କୁ ହାତ ପତେଇ ନାହାନ୍ତି? ନା ନା, ବାପାଙ୍କୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ସମୟରେ ଯାହା ପତେଇଛି, ତାପରେ ଅନୁଷ୍ଠାନ କଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଇନକମ୍ ସୋର୍ସ ଯାହା ବି କିଛି ମିଳିଲା ଚଳିବା ପାଇଁ, ସେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଜଷ୍ଟ ନର୍ମାଲ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ 2 ପଇସା ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। ନହେଲେ ମୁଁ ବାକି ପଇସା ମୁଁ ମାଗିନି। ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଜରୁରୀ ଭାବିଲିନି ଯେ ମାଗିବା କ'ଣ ଦରକାର, ଯଦି ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରୁଛି ତ ମୁଁ କାହିଁ ମାଗିବି କାହାକୁ, ଘରକୁ ପଇସା ମାଗିବା କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁଛି, କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ପାଳାଖିନା ସିନା ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଜବ୍ ଜଏନ୍ କରିଥିଲି ସ୍କୁଲ ଟିଚର୍ ହିସାବରେ। ସେମିତି କରି ମୋର ଇନକମ୍ ଥିଲା, ଚାଲିଥିଲା ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍। କେତେ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ଶିଖୁଛନ୍ତି, କେତେ ପିଲା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଫଳ ହେଲେଣି ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳ ଦେଖେଇଲେଣି? ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୋ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ପ୍ରାୟ 48 ପିଲା ବ୍ଲାକ୍ ବେଲ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିସାରିଲେଣି। ତା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ପିଲା 4 ଡନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛି, ଗୋଟେ ପିଲା 3rd ଡନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛି, ଆଉ 2nd ଡନ୍ 3rd ଡନ୍ର 3ଟା ପିଲା ଅଛନ୍ତି। 2nd ଡନ୍ ବହୁତ ପିଲା ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ପିଲାମାନେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଯାଇ ଖେଳୁଛନ୍ତି, କେବି ଥ୍ରୋରେ ଖେଳିଛନ୍ତି, ଆଉ CBS ଥ୍ରୋ ଯାଇ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁ SGFI ଏ ବର୍ଷ କଲେ, ସେଥିରେ ଯାଇ ପିଲା ଖେଳିକି ମେଡ଼ାଲ୍ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଇଣ୍ଡିଆ ବାହାରକୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିନି ନା? ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି, ଆପଣ ସୁଯୋଗ ମିଳିନି। ଆମକୁ ସମୟର କାରଣ ଆମେ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ କରି ବଞ୍ଚୁଛୁ, ତେଣୁକରି ଆମେ ଚାକିରି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ପ୍ୟାସନ୍ ଆଉ ପ୍ରଫେସନ୍ ଦୁଇଟା ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଯଦି କହିବେ ଅର୍ଥ ଅଭାବ, ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟିଏ କାରଣ ଅର୍ଥ ଅଭାବ, ହଁ ସେଇଟା ବି 1 ଟାଇପ୍ ରାଇଟ୍, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସତ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଂଶିକ ମାତ୍ରାରେ ସତ। କାହିଁକିନା ମନେକର କେଉଁଠି ଖେଳ ହେବ, ହାତରୁ କେତେ ପଇସା ଜଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି, କାହିଁକିନା ତୁମ ଆପଣଙ୍କର ଭିସା, ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଟିକେଟ୍, କେତେ ପଇସା କୁଆଡ଼େ ଆଣିବ। ଯଦି କିଛି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ସହଯୋଗ ମିଳିଥାନ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ, ହୁଏତ ଆଜି ଆପଣ ଗୋଟେ ଭଲ। ହଁ ଭାବୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ। କାହିଁକିନା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରତରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ସ୍କୋପ୍ ମିଳୁଛି ମାନେ କେବଳ କ୍ରିକେଟକୁ ହିଁ ମିଳୁଛି। ଏବେ ସେକେଣ୍ଡ ହକି ଟିକେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଟିକେ ସପୋର୍ଟ ଦେଲା ପରେ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଦେଲା ପରେ ଏବେ ଟିକେ ହକି ଉପରେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ନହେଲେ ବାକି କୌଣସି ଖେଳ ଉପରେ ଏତେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଏତେ ସ୍କୋପ୍ ବି ନାହିଁ। ତ ଆମ ସମୟରେ ତ ଆହୁରି 25 ବର୍ଷ ତଳର କଥା କି 30 ବର୍ଷ ତଳର କଥା କହିଲେ ନ ସରେ। ଯାହା ବି ଆଜି ପାଇଛନ୍ତି ବାପାଙ୍କ ଶ୍ରେୟ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବାପା ମା ଛଡ଼ା ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କିଏ ନାହାନ୍ତି। ବାପା ମା ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ସେ କଥା ଯେତେବେଳେ ଶୁଣନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ। ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଖୁସି ଲାଗିଥାଏ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଯାହା ହଉ ଗୋଟେ ଆଜି ସେବା ବି କରିପାରୁଛି, ଗୋଟେ କହିବା ଯଦି ସେବା? ଦେଖନ୍ତୁ ଖୁସି ଦୁଃଖ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ, ନିଜକୁ ସନ୍ତୋଷ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ। ଖୁସି ମିନ୍ସ ନୁହେଁ ଯେ ଖାଲି ଖୁସି। ଦେଖନ୍ତୁ ସକ୍ସେସ୍ଟା ଅନ୍ୟ ଜଣ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ମେଜର କରାଯିବ, ଆଉ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ୍ ସନ୍ତୋଷଜନକଟା ନିଜ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ନିଜକୁ ମେଜର କରାଯିବ। ତ ଯଦି ମୁଁ ସାଟିସ୍ଫାଏ ଅଛି ଯେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଖୁସି, ମୋତେ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଲାଭ ହେଉଛି ଯେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଖୁସି ବା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତ ମୁଁ ସନ୍ତୋଷ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ବହୁତ ଖୁସି। ଆଉ ସକ୍ସେସ୍ କିଏ କେଉଁ ଭଳିଆ ମେଜର କରିବ? ମନେକର ମୁଁ ଯଦି ମାସକୁ 5 ଲକ୍ଷ ଇନକମ୍ କରିଥାନ୍ତି, କିଏ କହିଥାନ୍ତା ହଁ ସେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଲା। କିଏ ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି, ସେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଲା। ମୁଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କରିଥାନ୍ତି, ମାଲିକ ହୋଇଥାନ୍ତି, କିଏ ସକ୍ସେସ୍ଟା ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମେଜର କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସନ୍ତୋଷଜନକଟା ନିଜ ଦ୍ୱାରା ମେଜର କରାଯାଏ। ଯଦି ନିଜେ ନିଜେ ମେଜର କରୁଛ ମୁଁ ସାଟିସ୍ଫାଏ, ଇଟ୍ସ ଗୁଡ୍। ଆପଣ ଘରର ବଡ଼ ପୁଅ, ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ସାନ ଭାଇ ବି ଅଛି। କେତେବେଳେ ସାନ ଭାଇ ଦି ଭାଇଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ହୁଏ, ସାନ ଭାଇ କି ମଜାକରେ ଏମିତି କେତେବେଳେ ବାଜିଯାଏ କି? ନାଇଁ, ଆମ ଘରେ 3 ଭାଇ, ମୁଁ ବଡ଼, ମୋ ତଳେ ଗୋଟେ ଭାଇ ସେ ହାଇସ୍କୁଲରେ PD ଟିଚର୍ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ସାନ ଭାଇ ସେ ମର୍ଚାଣ୍ଟ ନେଭିରେ ଜବ୍ କରୁଛି। 3 ଜଣ ଯାକ ବ୍ଲାକ୍ ବେଲ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛୁ। କାହିଁକି ମୁଁ କହୁଛି ସେମିତି କେବେ ହୁଏନି, କାହିଁକିନା ଝଗଡ଼ା ହେଉଛି ନୋ ଡାଉଟ୍, ମାନେ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ବଢ଼ୁଛି, ଯୁକ୍ତିତର୍କ କହୁଛି, ହାତ ଧରିବା ପାଇଁ ଯାଏନି। କାରଣ ସଂସ୍କାର ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ। ବାପା ଯେଉଁ ସଂସ୍କାର ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ଆମେ ସେମିତି କିଛି କରିନୁ, ନମ୍ବର 1। ନମ୍ବର 2, ମାର୍ଶାଲ ଆର୍ଟସର ଫିଲୋସଫି ଅଲଗା। ଲୋକ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କି ମୋ ମତ ଅନୁଯାୟୀ ଫିଲୋସଫି ଇଜ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ। କ'ଣ ମାର୍ଶାଲ ଆର୍ଟସ କହେ ତମେ ତୁମ ଏନିମିକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ହାର୍ମ ନ କରି ତୁମେ ତାକୁ ଡିଫିଟ୍ କରିବାର ଅଛି। ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟା ଭଲସେ ବୁଝନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ଷତି ନ ପହଞ୍ଚାଇକି ଆପଣ ୱିନ୍ କରିବାର ଅଛି, ଜିତିବାର ଅଛି। ମିନ୍ସ ତାକୁ ହାର୍ମ ହେବାକୁ ମାନେ ଖାଲି ଆପଣ ଏସ୍କେପ୍ ହେବେ, ଡିଫେନ୍ସ କରିବେ, ଆଟାକ୍ ନୁହଁ। ତ ସେଇ ଯେଉଁ ଫିଲୋସଫି ଯିଏ ବଞ୍ଚିଛି କହିଲେ ନର୍ମାଲ ଯେଉଁ 6 ମାସ ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ଯାଇଥିବ ସେ କଥା ମୁଁ କହିପାରିବିନି କିଏ କ'ଣ କରୁଛି ମାର୍କେଟରେ,
कि जी प्रकृत रियलिटी विषय जानी मार्शल आर्ट्स से केवे हेल्ले कौटी फाइट करें आप चान्स ही ना कहीं जो भय कहना दीटा भय दीटा जगह थाए प्रथम कौन जान जिनस आप किसी शिखि थे कास्ट माड़ लगे गले आप भय लगे काले मुझे बाड़े पारि कि ना शिखिगला भय आसो मु बाड़े काले तार कौन हो से भय जो भयटा भर था से भय रही से भय अलग कि ए भय अलग कि भय भर रहा जहाँ मन गोटे भय थाए जदि मु बाड़ बाड़ बाजी जाए कौन हे किसी ग्यारंटी ना तुम इनकेस कौन होगला तो आमको निजक ही खराब लगे आ गिल्टी फिल हम आ समाज गोटे आंटी सोशल गोटे असामाजिक व्यक्ति हिसाब से निजक तो सेफ रखापी निज उपर आक्रमण कहली पूरा ठीक कहली आत्मरक्षा अलग आक्रमण अलग आत्मरक्षा आप करेंगे आप जन आसला आटाक कला आप आत्मरक्षा करेंगे सी अलग जिन आक्रमण इंटेंशनली करवा सब बड़ भूल आउ योद्धा सी जी की सम्मुखीन सहित युद्ध कर जी निजर निर्बल सहित दुर्बल सहित युद्ध कर दुर्बल लोक सहित सी कि योद्धा आप इतिहास पुराण देखते से छाड़ी दिखती न तो अर्जुन तो सब बाकी सब मारता कहीं बड़ युद्धांगुल मारुले तो तेणुक योद्धा मीन्स तुम सम्मुखीन लोक से युद्ध करार अच्छे आउ नर्माल लोक युद्ध कले लाभ कौन से जमी तुम जीत बड़ कथा कौन एबे कंटिन्यू चली खेल एबी शिखुची पिला आसिक शिखुंट पो झील सब शिखुंट भल चलती पिला आगू डेभलप करूँ भगवान डाकुची आउ सब बड़ जिन प्रत्येक जो पिला शिखुं जी चाहूँ इनकम सोर्स पाँच से निजे सेल्फ एम्प्लयबिलिटी हो पार्टी आत्म जो कौन कहते निजर निज निज रोजगार करप्रेन्योर हो पार्टी या द्वारा यहाँ भी गोटे बड़ जिन स्टूडेंट क्यों क्यों जगह सब शिखाऊँ ओडिशा रे मो स्टूडेंट जड़े ब्रह्मपुर में 2टा पिला अच्छा जड़े अंबिका प्रसाद दास और सत्य नारायण त्रिपाठी 2 जन अच्छा सत्यनारायण त्रिपाठी पाखे पाखापाखि 100 से 200 पिला अच्छा पाखे आउ अंबिका पाखे पाखे 70-80 पिला अच्छी ता सहित तांकर स्टूडेंट माने ब्रांच कले बहुत गुड़े जगार पाखे कि आस्कार भंजनगर गोपालपुर बुगुड़े एमती सेपट एरिया साउथ एरिया पूरा से भलसे गर्व लगे जे आज मु पिला शिक्षा देते पिला शिक्षा डेफिनेटली तो निज फिल लगे जे हाँ कि गोटे आम कर समाज किंतु सेते भी नुहे जे कि बड़ कला भाया क्या आम बहुत लोग बहुत किसी कर फिर भी आम शक्ति अनुसार जी करूँ आम सतोषजनक जदि आम कह निजर इच्छा थे सब संभव हाँ यहाँ निश्चित देखो इच्छा शक्ति जरूरी किंतु नियति भी थी अच्छी बता मुझे कह साइंटिस्ट होता हम कि इच्छा केवे नुहे कहीं इच्छा शक्ति थी जरूरी किंतु नियति साथ थीबार अच्छी बिना नियति प्रोग्रामिंग मुझे बता मुझे मोबाइल धरती मोर फ्री फायर अपलोड जब डाउनलोड करनी मुझे खेली ना तो मीन्स नियति दरकार तापर इच्छा दरकार नियति थी इच्छा थी ताल सक्सेस हो एबे केते मात्रा रे पिला माने जो जर्नीटा चली किभली भाबे चली स्ट्रगल लाइफ आज भी मु 22 वर्ष पूर्व जो स्ट्रगल करूली एवं भी स्ट्रगल करुच्ची नो डाउट से 10-15टा पिला गोटे पिला नहीं आरंभ करी गोटे वर्ष 15 स्ट्रगल 22 वर्ष है कंटिन्यू चली स्ट्रगल लाइफटा ही स्ट्रगल विदाउट स्ट्रगल लाइफ ही नहीं किए कौ भाई स्ट्रगल को डिफरेन्स हाँ लोक मत किसी लोग देखी भावुं हाँ ये बहुत भल अच्छे आराम अच्छे कि नुहे मैं आराम अच्छी आम जहाँ जन भावी देखी भावुँ सी बहुत आराम अच्छे कि आराम नथो स्ट्रगल ही करूँ आमको स्ट्रगल देखा जाऊनी सक्सेस देखा जाऊँगी तार साटिस्फैक्शन देखा जाऊँगी किंतु स्ट्रगल आम देखी पार जड़े सक्सेस हो बा संतोष हो किंतु से पछर केते घाटर पानी पीऊँगी से ही जना देखिए लोग जानीपर माने केते स्ट्रगल कला पर सक्सेस मिले से केवल जे स्ट्रगल करे से जानियो संतोष जी देखिए लोग कौन जानियो माँ मु बड़ करदम जान देख माँ केते स्ट्रगल करी बड़ कला बापा के आम थोड़ा ना जानी पारछु कि जानी पारनु किंतु सी नो डाउट आम बापा हो पारू आम माँ हो पारू किंतु मो बापा जी कष्ट पड़ते मो बापा माँ है बापा है भी से कष्ट मुझे फिल करें क्या सी केते कष्ट करते मुझे आज बैक बुलूँ मो पो कार धरी बुले मो बाबा मत सैकेल नहीं कांधर बुले तो से कष्ट कष्ट सामान कि नाई ना कि हम तो प्रत्येक जिन डिफरेन्स क्या सक्सेस समस्त देखा सतोष समस्त कि पचर से केते घाटर पानी पीऊँगी से व्यक्ति ही जान तेणुक स्ट्रगल लाइफ रही जड़े बंची मीन स्ट्रगल करुँच मुझे कोटेसन भी लिखे बहुत मो पाखा 250टा कोटेसन लिखि सारी फिलोसफिकल कोटेसन गुड़ाक से गोटे कोटेसन लिखी जी कह मो जीवन स्ट्रगल ना मीन से जीवित नुहे से मृत प्रत्येक व्यक्ति स्ट्रगल अच्छा जी कह स्ट्रगल ना भूल स्ट्रगल ना लाइफ कौड़ आस भाई जदि स्ट्रगल करी सफलता पाइबा
ମୁଁ କହିଲି ପରା ସଫଳତା ହେଉଛି ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଆଗରୁ ବି କହିଲି ଥରେ ସଫଳତା ମୁଁ ଯେଉଁଠି ଥିଲି ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍ ମୋତେ ସେଇଟା ସଫଳତା କିନ୍ତୁ ଜଣେ ସେଇଟା ମୁଁ ତାଇକୌଣସି ମନେକର ଏଇଟା କଲି ଆଚିଭମେଣ୍ଟ କଲି କିଛି ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ସଫଳତା ନୁହେଁ ତା ମାନେ କ'ଣ ସଫଳତା ନୁହେଁ ଠିକ୍ କି ନାଇଁ ନା ମୋ ମତ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣ ବି କୁହନ୍ତୁ ମନେକର ମୁଁ ଗୋଟେ ଏଇଟା କଲି ମୁଁ ଆଜି ଏତିବାଟ ଆସିଲି ମୁଁ କିଛି ପିଲାଙ୍କୁ କ୍ରିଏଟ୍ କରାହେଲା ବା ଯାହା ବି କିଛି ହେଲା ଭଗବାନ କିଛି ହେଇଗଲା ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଁ କିଛି ସଫଳତା ପାଇଲେ ମୁଁ ସନ୍ତୋଷ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ସାଟିସ୍ଫାଇ ଅଛି ମୋତେ ସନ୍ତୋଷ ଲାଗିଲା ଆଉ ଜଣେ ଦେଖୁଛି କ'ଣଟା ସେ କରିଦେଲା କିଛି ତ କରିନି ଏଇଥିରୁ କ'ଣ ଚାକିରି କରିଥିଲେ ମାସକୁ 2 ଲକ୍ଷ 3 ଲକ୍ଷ ଇନକମ୍ କରିଥାନ୍ତା କି 5 ଲକ୍ଷ ଇନକମ୍ କରିଥାନ୍ତା MBA କରିଛି ପାଠ ପଢ଼ିଛି ନଲେଜ ଅଛି କେଉଁ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତା କେତେ ଇନକମ୍ କରିଥାନ୍ତା ମୋ ସାନ ଭାଇ ଫରେନ୍ ଅଛି ମୋ ସାନ ଭାଇ ମୋତେ ଫରେନ୍ ଡାକିଲା ଫରେନ୍ ଯାଇଥିଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିସାରିଥାନ୍ତି ତ ତାକୁ ଯଦି କହିବ ଇଏ ସଫଳ ନାହିଁ ସେଇଟା କଥା ସଫଳ ହେଇଥାନ୍ତା ସେଇଟା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ ତା ପଏଣ୍ଟ ବି ଅଲଗା ମୋ ପଏଣ୍ଟ ବି ଅଲଗା ତ ମୋ ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ ମୁଁ ଭାଇ ସାଟିସ୍ଫାଏ ମୁଁ ସକ୍ସେସ୍ ତା ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ ସେ ହେଇପାରେ ସେ ସକ୍ସେସ୍ ନୁହଁ ତେଣୁକରି ମୁଁ କହିଲି ସକ୍ସେସ୍ ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମେଜର କରାଯାଏ ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍ ନିଜ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମେଜର କରାଯାଏ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅ କେତୋଟି ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନମ୍ୟାରେଡ୍ କାହିଁକି ମନରେ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି କ'ଣ ନାହିଁ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କଥା ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଜୀବନଟା ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ରେ ଗଲା ବୟସ ବୟସ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ନିହାତି ମୁଁ ଭାବୁଛି 40 ହେଇଥିବ ମୋତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର 48+। 40 ଆଉ ବାହା ହେବେନି ନା ହେବିନି ବୋଲି ଡିସାଇଡ୍ କରିଛି ବାକି ଗଡ଼ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ମୁଁ ସେମିତି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କହିବି କାରଣ କ'ଣ କାରଣ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ମୋତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆସୁନି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ମୁଁ ଜାଣିବ ମୋ ଘରେ ବି ବହୁତ କରୁଛନ୍ତି ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବି ମୋତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କାହିଁକି ଆସୁଛି ମୁଁ ବି ଜାଣିନି ଗୋଟେ ସେବା କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କି ତ ସେଇଟା ମୁଁ କହିଲି ପରା ସେଇଟା ମୁଁ ବି ଜାଣିନି ମୁଁ କହିଲି କହୁନି ନିୟତି କ'ଣ ହେଉଛି ମୁଁ ବି ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ହେଉଛି ତ ମୁଁ କହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ସେମିତି କହିଲି ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟେନ୍ସନଲି ମୁଁ କିଛି କରୁନି ମୁଁ କରୁ କରୁ ଯାହା ହେଉଛି ହେଉଛି କାରଣ ଇଣ୍ଟେନ୍ସନଲି ମୁଁ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି କାହିଁକି ନହେଲେ ଦୁଃଖ ଲାଗିବ ହେଲାନି ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ବଢ଼ିବ ଇଏ ନାହିଁ ମୁଁ କରୁଛି ଗୋଟେ କାମ ମୁଁ କରିଚାଲିଛି ମୁଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରୁଛି ବା ଭଲ କାମଟେ କରୁଛି ଭଲ କାମଟେ କରୁଛି ଭଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରୁଛି ଇଟ୍ସ ଗୁଡ୍ ମୋ ପାଇଁ ଭଲ ସମସ୍ତ ପାଇଁ ଭଲ ଚାଲିଛି ଯଦି ହେଇଗଲା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ଠିକ୍ ଅଛି ଯଦି ଆଗକୁ ଚାନ୍ସ ମିଳେ ଆଉ ହେବେ ବାହା ହେବେ ସେଇଟା ସମୟ କହିବ ମୁଁ କହିପାରିବିନି ସମୟ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବଳବାନ ମୁଁ ବି ହଁ ବି କହୁନି ନା ବି କହୁନି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କାହିଁକି ନା ସମୟ ପାଖରେ କିଏ ଜିତିପାରିନି ନିୟତି ପାଖରେ ଜିତିପାରିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ ନା ବୋଲି କହିଛି ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି କାରଣ ଭୀଷ୍ମ ସେଥିପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତ ନ ଜାଣି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବାରୁ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରଳୟ ହେଇଗଲା ତ ଭବିଷ୍ୟତ ମୁଁ ଜାଣିନି ତା ପାଇଁ କେମିତି ମୁଁ ଏପଟୁ କହିଦେବି ଯେ କ'ଣ ହବ କ'ଣ ନାହିଁ ମୁଁ ସେମିତି ଯଦି ମିଳେ କହିପାରିବି କାରଣ ପରିସ୍ଥିତି ସିଚୁଏସନ୍ ମନେକର ମୋ ଘର ସିଚୁଏସନ୍ କ'ଣ ସେମିତି ହେଇଯିବ ହେଇ ବି ପାରେ କେଉଁଭଳି ଝିଅ ଦରକାର ସେଇଟା ଶୁଣନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଜବ ପ୍ରକାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କାହିଁକିନା କୋଉ ଭଳିଆ ଝିଅ ମିନ୍ସ ସବୁ ଝିଅ ସମାନ କୋଉ ଝିଅ ଖରାପ ନୁହନ୍ତି କୋଉ ଝିଅ ଭଲ ସମସ୍ତଙ୍କର ପୁଅର ଥାଏ ଯେ ଗୋଟେ ସାଂସାରିକ ଝିଅ ହେଇଥିବ ବାପା ମାଙ୍କ କଥା ବୁଝୁଥିବ ଯେ ଏଇଭଳିଆ କିଛି ଡେଫିନେଟଲି ଆମ ପରିବାର ଯେମିତି ଆମ ପରିବାର ହିସାବରେ ସାଂସ୍କାରିକ ଝିଅ ହିଁ ଦରକାର ଆମ ପରିବାର ପାଇଁ କାହିଁକିନା ଯେ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଯିବେ ତାଙ୍କୁ ସେଭଳିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପିଲା ଦରକାର ଥାଇପାରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଦରକାର ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ଅନୁଯାୟୀ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ସାଂସ୍କାରିକ ଝିଅ ହିଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଏଇଟା ମୋର ବି ମତ ଆଗକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଯଦି ମିଳିବ ସମୟ କହିବ ମୁଁ କହିଲି ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କୌଣସି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ଅନସର୍ଟନ ଜିନିଷ ଉପରେ ବାପା ମା ପ୍ରେସର କରନ୍ତିନି 100% ପ୍ରେସର କରୁଛନ୍ତି ଟିକେ ନୁହେଁ 100% ବହୁତ ପ୍ରେସର ଟିକେ ପ୍ରେସର ବହୁତ ପ୍ରେସର କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଇଚ୍ଛା ତ ନାହିଁ କ'ଣ କରିବା ମେ ବି ଭଗବାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯାଇଥାଇପାରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜର୍ଣ୍ଣି ରହିବ ପିଲାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ହଁ ମୋର ଆମ୍ବିସନ୍ ତ ସେୟା ହିଁ ଅଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେୟା ହିଁ ଅଛି ଯେ ମୁଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ସକ୍ଷମ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ଶିଖଉଥିବି ପିଲାମାନେ ଶିଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ ଆଉ ଉନ୍ନତି ବି କରନ୍ତୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଗରିବ ପିଲାଟେ ପଇସା ଅଭାବରୁ ଶିଖି ପାରୁନି ଇଚ୍ଛା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଶିଖି ପାରୁନି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେବେ ଦେବି ନୁହଁ ଅଲରେଡି ଆଗରୁ ବି ଦିଆ ହେଇଛି ଏବେ ବି ଦିଆ ହଉଛି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଫିଜ୍ ଗୋଟେ ରଖା ହେଇଛି ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଫିଜ୍ଟା ରଖାଗଲା ସେଥିରୁ କିଛି ଗରିବ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପଇସା ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଦଉନାହାନ୍ତି କେବେ ମାସରେ ଦେଲେ 6 ମାସ ଦଉନାହାନ୍ତି ଆଉ କିଛି ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ କିଛି ପିଲା ଅଧା ଦଉଛନ୍ତି ଅଧା ଦଉନାହାନ୍ତି ଆଉ କିଛି ପିଲା ପୁରା ବି ଦଉଛନ୍ତି ଏମିତି ପ୍ରକାର ପିଲା ସବୁ 3 ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଆମ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବେ କି ଯଦି ଗୋଟେ ଗରିବ ପିଲା ଚାହିଁବ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେବେ 100% ମୁଁ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଦଉଛି ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ କୌଣସି ପିଲା ଚାହିଁବ ସେ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ନେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଦେବାକୁ ରାଜି ଅଛି ଆଡ୍ରେସ୍ କୋଉଠି ରହିବ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ରହୁଛି ଯୋଉଠି ପାଳାଖିନ ରହୁଛି ଯଦି ସେ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ ସେ ତା ଘରରେ ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୋବାଇଲ ବା ଲାପଟପ୍ ଯାହା ବି ଥିବ ଯଦି ସେ ସେଥିରେ କନେକ୍ଟ କରିପାରିବେ ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଶିଖେଇବି ଏବେ ଶିଖଉଛି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆମ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟଟା ସେ ବାହାରେ ରହିଛି ଆମର କନ୍ଧମାଳରେ ଜବ୍ କରୁଛି ତ ସିଏ ବି ଚାହୁଁଛି ଶିଖୁଛି ଆଉ ମଝିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ପିଲା ଶିଖୁଥିଲା ବାଙ୍ଗଲୋରରୁ 3ଟା ପିଲା ଶିଖୁଥିଲେ ଏବେ ସେଟା ବନ୍ଦ ଅଛି ତ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ମୁଁ ଦେଉଛି ଚାହିଁଲେ ଶିଖିପାରିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ନିହାତି ରୂପେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ
ଜର୍ଣ୍ଣି ଶେଷରୁ ଆରମ୍ଭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲରେ ଚାଲି ଯାଇଛି। କହିବା ଯେ ବାପାଙ୍କର କର୍ମ ଥିଲା ଆର୍ମି, ଇଚ୍ଛା ବି ମଧ୍ୟ ରଖିଥିଲେ ସୈନିକ ହେବେ, ଦେଶ ସେବା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ହାଇଟ୍ ଅଭାବରୁ ଦେଶ ସେବା କରିପାରିଲେନି। ଇଏ ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଦେଶ ସେବା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ସେ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିବ। ଯେଉଁ ପିଲା ବି ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଚାହିଁଲେ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟରେ ଅନଲାଇନ ମଧ୍ୟ କ୍ଲାସ କରିପାରିବେ, ଏ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି।